ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅವರ ಸಂಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು 7 ಜನ ಕಲಾವಿದರ ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇವತ್ತು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಲ್ಯಾವಿಲಿಯೇ ರಸ್ತೆಯ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿ 7 ಜನ ಕಲಾವಿದರು ಕೂಡ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಕಲಾವಿದರ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಲಿಂದಾ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅವರ ಸಂಯೋಜಕತ್ವ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ. Hi, we have Liminal today. We have 7 artists showcasing their beautiful artworks and Museum of Art at Laville Road. I would encourage everyone to come and take a look at all their beautiful works. The art show is going to be on till 2nd of September. We are here from 11 o'clock to 6 o'clock. Please do come. What is the future of This is for, I want to actually encourage upcoming artists to give them a lot of visibility. So the artists here that you see are artists of 7 different emotions. So that is why even the word liminal, because there are 7 artists and each of their stories are different and each of their stories have a lot of depth and meaning, and I wanted to celebrate artists, and this is the month of celebration because August is our independence. So I wanted to celebrate our artists who also bring in their freedom of their creativity, their thought, their process. So that is why I organized a group show this month with them. You have watercolor mediums, you have acrylic, you have pencil, you have charcoal, you have pastel. So you have leather as well. You have an artist who's done some beautiful mythology artwork on leather. Look, so we have all the artists from Mr. Bharat to Gangadhar to Ramesh to Shishel to Shweta, Sumukraj. So we have all our artists here. So please do come and visit us. It'll be nice. So message for the people. The message is, do not ignore our art community. The artists are here and they have such beautiful works for you. I think you will love each and every piece, and it's all affordable. So do not have it in your mind that art is expensive. You have the artists who have priced their work so very well, and these artists. Yes. Start. My name is Shweta, and my works are mostly landscape which I see while traveling, and they're not exactly the same landscape, but it's how I imagine them. Also because we are here in a concrete jungle and we barely get space to breathe, and when we are in the midst of nature, we breathe, we can be alive. So that's what I try to portray in my work. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗಂಗಾಧರ್ ಅಂತೇಳಿ, ನಾನು ಮೂಲತಃ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯವನು. ಸೊ ನನ್ನ ವರ್ಕಿನ ಥೀಮ್ ಬಂದು ಲೆದರ್ ಪಪ್ಪೆಟ್ ಶೋ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮದು ಇಂಡಿಯನ್ ಫೋಕ್ ಆರ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಥರ. ಈಗ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತದ್ದು ನಾವು ಕಥೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ತಿಳಿದಿರ್ತೀವಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಯೂನಿಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ಥರ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಈ ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಿಂದೆ ಕಾಣ್ತಿರೋ ವರ್ಕ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಕಾಫಿಲಿ. ಸೊ ಆ ಕಾಫಿಲಿ ಅದು ಮಂಕಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾವು ನೋಡೋ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪಿ ಸೇನೆ ಅಂದರೆ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಕಪಿ ಸೇನೆನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾನು ಈ ಮಂಕಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ವರ್ಕಿನ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಅದು. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಶಾಡೋ ಪಪ್ಪೆಟ್ನ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸರ್ ಲೈಟ್ ಇದೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಸೆನ್ಸರ್ ಲೈಟು ಆನ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ, from Shimoga. I'm a charcoal artist, and I mostly draw about surrealism and about psychology and about nature and flowers. Here are my displays about flowers. This is in series. It's about dance of the flowers, where I am exploring about emotions of flowers. This is shyness, about flower being shy to the nature. As you can see, it's shy to the dragonfly. And there is one more. It's about connection. A flower is connected to the surrounding and its nature. ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಂತೋಷ್ ಅಂತೇಳಿ. ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಶೋ ನಡೆದಿರೋದು ಆರ್ಟೆಲ್ಲರಿಂದ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನಿಂದ ಮತ್ತು MKF ನಡೆದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರೋ ಒಂದು ಶೋ ನಡೆದಿದೆ. ಬಟ್ ನನ್ನ
ವರ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಿದೆ, ಹೆಂಗೆ ರಿಲೇಷನ್ ಹೊಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನನ್ನ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಆಹಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ನೇಚರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ನಾವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾದ್ರೆ ನೇಚರ್ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನನ್ನ ಬರ್ತು ಕೂಡ ನೇಚರೇ ಒಂದು ತಂದೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಕೊಡೋ ರೈತನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲದೂ ನೇಚರ್. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಋಣಿಯಾಗಿರ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನೇಚರ್ಗೆ. ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕಂತೇಳಿ ಇಷ್ಟೇ ನನ್ನ ವರ್ಕಲ್ಲಿರೋದು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಮೇಶ್ ಗಾರ್ವಾಡ್ ಅಂತ, ಗದಗಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಆರ್ಟೇಲಾದಿಂದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಈ ಶೋನ ಬೆಲಿಂಡಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಈ ಶೋನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಲಿಮಿನಲ್ ಅಂತ ಈ ಶೋನ ಹೆಸರು. ಸೊ ನಂದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಾನು ಕಲ್ಚರು ಪ್ಲಸ್ ನೇಚರ್ ಈ ಎರಡನ್ನ ನಾನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಪೇಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಏನಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ದು ಸ್ಯಾರಿ ಉಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಇದಲ್ವ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಪೇಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ನನ್ನ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಸಮೇತನೂ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಕಂಟೆಂಪ್ರರಿ ಶ್ರೀಮಂತ್ ಕಮತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆರ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಲಿಮಿನಲ್ ಅಂತ ಟೈಟಲ್ಲು. ಇದು MK ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿದಲ್ಲಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. 7 ಜನ ಕಲಾವಿದರು, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ರೇನ್ಬೋ ಥರ, ಅಂದರೆ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಅವರವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಆದಂಥ ಮಂಜುನಾಥ್ ವಾಲಿ ಅವರು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲಿಂದಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಇದು ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬೆಳೆದಂಥ ಕಲಾವಿದರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೊಸ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನನ ಮುಂದೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾನು ಮಾಡಿರೋದು ಇದು ಕಲಾಕೃತಿಗಳು, ಇದು ಏರಿಯಲ್ ವ್ಯೂ, ಪಕ್ಷಿ ನೋಟ. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿ ಏನಾದರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಹಳ್ಳಿ ಆಗಲಿ ದೇಶ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸಿಟಿ ಆಗಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾನು ವಿಜುವಲ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಬೆಲಿಂದಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ವಾಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಇದೊಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ. ನನ್ನ ವರ್ಕ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವರು ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ನನ್ನ ವರ್ಕ್ ಬಂದು ಮೇನ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ನನ್ನ ಎಮೋಷನ್ಸ್. ಇವಾಗ ಈ ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಲೈಕ್ ನಾವು ತುಂಬ ಮಟೀರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ನಾವೆಲ್ಲೋ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಉಳಿದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ನಾವು ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಎಮೋಷನ್, ಲೈಕ್ ಥ್ರೂ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಫ್ಲವರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಮೋಷನ್, ಅಂದರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ನಾವು ಫ್ಲವರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಏನು ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಇದು ಚೆಂಡು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಬ್ಬದಲ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ಒಂದು ಹೂವದು. ಅದು ನಂಗೆ ತುಂಬ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ. ಅದ್ರ ಸ್ಮೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ನೆಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ